बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे जो बेहद के परम शांति के संकल्प हैं, वो बेहद के दादाजी की शक्ति से, पावर से, एनर्जी से भरे हुए होने चाहिए। परम प्रकाश से भरे हुए, दादाजी के संग के रंग में रंगी हुई, दादाजी के संग में रंगे हुए आत्मा के संकल्प होने चाहिए, ताकि जो बेहद की कला में जो संकल्प छोड़े जाते हैं ना, वो इतने मल्टीपल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो निसंकल्प अवस्था में संकल्प छोड़े जाते हैं, निसंकल्प अवस्था के बाद जो संकल्प छोड़े जाते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। इतना कोई सोच भी नहीं सकता, इतने ज़्यादा संकल्प हो जाते हैं। तो आज जो ब्रह्मा कुमारी में कुछ ऑडियो था, सुना था कि जब सब सहारे टूट जाएंगे तब एक बाबा का सहारा रह जाएगा। ना गुलजार दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट का सहारा रहेगा, ना बाबा का कमरा रहेगा। देखो कितनी कमाल की बात है, बाबा का कमरा भी नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? तो यहाँ क्या कहा है, अभी सभी की बुद्धियों में यह संकल्प उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ है मेले मलाकड़े कर रहे हैं। मेले मलाकड़े कौन कर रहे हैं? ये तो वही कर रहे हैं ना जो 5000 साल का बड़ा ड्रामा कहते हैं। जो चल रहा है उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं। तो क्या कहा है, ना गुलजार दादी रहेगी, ना लाल लाइट रहेगी, ना बाबा का कमरा रहेगा, और सभी सहारे टूट जाएंगे। अंत समय में ना दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट का सहारा रहेगा, ना बाबा के कमरे का सहारा रहेगा। तो सभी सहारे टूट जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अभी सब सहारे टूटने लगे हैं, इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ साकार बाप का सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे और मांग करेंगे ऐसी नई बात कोई सुनावे। तो बापा जी ने नया ज्ञान दिया ना, ये ज्ञान तो कभी सुना नहीं किसी ने। तो ऐसी कोई नई बात सुनावे, और आखिरी में 4 और भटकने के बाद दिल्ली में बाप के सहारे के आगे माथा झुकावेंगे। तो मतलब कहने का मेरा ये था कि आखिर में जब सभी सहारे टूट जाएंगे, खुद ही कहा है ना उन्होंने कि सब सहारे टूट जाएंगे, ना दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट को याद करने का सहारा रहेगा। तो लाल लाइट का मतलब शिव बाबा है ना, लाल लाइट में तो शिव बाबा दिखाते हैं ना, तो शिव बाबा का सहारा भी टूट जाएगा ना। फिर यही मतलब हुआ ना। कुछ बोलते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। ना दादी का सहारा रहेगा, ना दादी रहेगी, ऐसे बोला। दादी का सहारा नहीं रहेगा, ना लाल लाइट का सहारा रहेगा। इसका मतलब लाल लाइट बना, लोग तो शिव बाबा दिखाते हैं, लाल लाइट शिव बाबा की दिखाते हैं कि ऐसे परम धाम में लाल लाइट है, मगर लाल लाइट तो है ही नहीं। तो ना बाबा का कमरा रहेगा। ये तो कितनी गलत बात है, कहाँ जाएगा कमरा? तो कहने का मतलब उनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं। व्यक्त से व्यक्त बनेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। तो देखो अभी ये क्या क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो खुद को समझ नहीं आ रही। लेकिन बाप को जब बाप नहीं मिलेगा, ये तब की बात है, तब ढूंढेंगे। और कहाँ जाएंगे? दिल्ली में, जहाँ बेहद का म्यूजियम बना है। बेहद के दादाजी ने जहाँ पर पढ़ाई है, बेहद के बच्चों को बेहद के दादाजी ने जहाँ पे पढ़ाई है, वहाँ दिल्ली में बोला ना, दिल्ली में जाएंगे सहारा ढूंढने। जब सब सहारे टूट जाएंगे, ना दादी का सहारा रहेगा, ना लाल लाइट का शिव बाबा का रहेगा, ना बाबा के कमरे का सहारा रहेगा, तब बाप को ढूंढेंगे। और कहाँ ढूंढेंगे? सब सहारे टूट जाएंगे तो दिल्ली में बाप को ढूंढेंगे। तो दिल्ली में बाप तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाप ने जो पढ़ाई है, बाप ने जो वहाँ पे बेगत के स्थान पर रह के तपस्या की है, वो स्थान तो रहेगा, थोड़ी देर ना स्थान तो रहेगा ना। तो वहाँ जाएंगे माथा झुकाने, देखने। तो देखो क्या होता है बेटे आगे, जब बापू जी जाने, उनका काम जाने,
लेकिन बाप तो उनको मिलने वाला नहीं है, तो कितने खून के आंसू रोना पड़ेगा। बाप नहीं मिलेगा तो कितना दुख होगा। दुख तो हमें भी होता है कि इतनी तपस्या की है, इतनी मेहनत की, सारी ज़िंदगी इसको ढूंढते रहे, मगर उनको समझ में नहीं आती। बाप बुलाता रहता है और तीसरी आंख पर पट्टी बांध के ढूंढते रहते हैं। बस इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चलो हम तो इनका भी कल्याण सोचते हैं, इनका भी कल्याण हो जाए, बस कल्याण हो जाए और क्या। बाप तो मिलने वाला नहीं है, मगर आत्मा का कल्याण तो करेंगे ना। परम शांति बेटा। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి సీటు బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం. బాపు యొక్క హృదయంలో కూర్చున్నటువంటి పిల్లల యొక్క విశేషతను వర్ణిస్తూ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ కే బేహద్ పరం ప్రకాశము మహాశాంతి యొక్క సంకల్పంతో పాటు ప్రకాశము దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి మన యొక్క ఆత్మస్వరూపంలోకి ఆ ప్రకాశము వస్తూ ఉంది. ఈ ప్రకాశంతో పాటే మనము మన ఆత్మను ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇలాగా బుద్ధితోటి ఆలోచించి స్మృతి చేయండి, దాదాజీని స్మృతి చేయండి. ప్రకాశము ఎంత కోరుకుంటే అంత పొందవచ్చు, వ్యాపింప చేయనవచ్చు. పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్తో పాటు బేహద్ పరం ప్రకాశము వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. విశ్వ సేవాధారి పిల్లలు, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలు దీన్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి పిల్లలు బేహద్ ఆత్మలకు సదా హృదయ సింహాసనం మీద ఉండేటువంటి పిల్లలకి, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లలకు, శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్దు ఆత్మలకు బేహద్దు మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి సీటు ఏంటి? బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం. బాపు యొక్క హృదయంలో కూర్చునేవాళ్ళు సింహాసన అధికారి, హృదయ సింహాసనాధికారి. అన్నిటికంటే శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైనటువంటి సీట్ ఇదే. సదా ఎవరైతే ఈ యొక్క సీటులో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు బేహద్ భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ప్రపంచం వాళ్ళని చూస్తున్నారు కదా, ఈనాడు సీట్లు వెనకాల పరిగెడుతూ ఉన్నారు. కానీ మీకు బేహద్ శ్రేష్టమైనటువంటి హృదయ సింహాసనం అనే సీట్ లభించింది. మీకే సీటు కావాలో మీకు తెలియదు, అయినా లభించింది. వాళ్ళకేది కావాలో అనుకుని పరుగులు తీస్తున్నారో వాళ్ళకది లభించటం లేదు. మీరు ఎంత గొప్ప సీటుని పొందారు. ఈ సీటుతోటి మీరు చాలా ఉన్నతోన్నతమైన పరంపదాన్ని పొందుతారు. మిమ్మల్ని ఈ సీటు నుండి ఎవ్వరు దించేవాళ్ళు లేరు, దించనూ లేరు. ఏ సీటుతోటైతే మీరు హయ్యెస్ట్ బేహద్కే బేహద్ కళల పరం పదాన్ని, అవినాశి పరంధామం యొక్క బేహద్ ప్రాప్తిని పొందుతూ ఉంటారో మీకు ఏ భయమూ లేదు. ఈరోజు సీటు ఉంటుంది, రేపు పోతుందని భయం లేదు. అర్థమైంది కదా. ప్రపంచంలో వాళ్ళ యొక్క సీట్లు అయితే ఈరోజు ఉంటాయి, రేపు ఉండవు. అయినా అల్పకాలికమైనటువంటి గద్దెలు, ఇన్ఛార్జింగ్లు, టీచరు, సెంటర్ ఇన్ఛార్జి, జోనల్ ఇన్ఛార్జి, మినీ మధువనం ఇన్ఛార్జి, మధువనం ఇన్ఛార్జి, ఇవన్నీ కూడా సీట్లే. ఆ సీట్లు వెనకాల పడిపోతూనే ఉన్నారు. ప్రపంచంలో వాళ్ళకి కూడా ఇవన్నీ తెలియవు. అసలు బేహద్ ఆకారి బాపు దాదా బయట ప్రపంచం వాళ్ళ సీట్ల గురించి చెప్పరు.
ఇది మన పరివారానికి సంబంధించినటువంటి బేహద్ అవ్యక్తవాణి. ఎవరు సీట్లు వెనకాల పడుతున్నారో అనేది బేహద్ పరివారానికి కూడా అర్థమవుతుంది. మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళకి ఎంత భయం ఉంటుందో. ఈరోజు సీట్లో కూర్చోబెట్టారు, రేపు దిగమంటారు అని. కానీ మీది అవినాశి సీటు, నిర్భయంగా అయ్యి మీరు కూర్చోవచ్చు. సాక్షి స్థితిలో ఉండి సీట్లో సదా ఉండండి. అప్సెట్ కావద్దు. అప్సెట్ వాళ్ళు సెట్ కాలేరు. సదా ఈ సీట్లో సెట్ అయ్యేటువంటి ఆత్మలు విశ్రాంతిగా ఆరాముగా పరం పదాన్ని బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనంలో కూర్చుంటారు. అనుభవం కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు ఈ యొక్క సృష్టి మొత్తంలో కోటాను కోట్ల ఆత్మల లోపల కొద్ది మందిగా విశేషమైన ఆత్మగా, స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఇదే కీర్తన. కోట్లల్లో కొద్దిమంది మాత్రమే తండ్రిని తెలుసుకుంటారు అని. ఎలాంటి తండ్రిని తెలుసుకుంటారు? బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ అవినాశి తండ్రిని తెలుసుకుంటారు. విశ్వంలో అనేక మంది ఆత్మలు ఉన్నారు. బాపుని పొందాలని ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ పొందలేరు. బాపు వాళ్ళుగా కావటం అంటేనే బాపుని పొందటం. ప్రపంచం వాళ్ళందరూ కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. మనం ఆయన పిల్లలుగా అయిపోయాం. భక్తి మార్గంలో మరియు జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నటువంటి తేడా ప్రాప్తి అక్కడేం లభిస్తుంది, ఇక్కడేం లభిస్తుందో మీకు తెలిసిపోయింది. జ్ఞానము అంటే విద్య. భక్తిలో విద్య లేదు. భ్రమించటం, కొద్దిగా ప్రాప్తి లభించడం, ఖుషి అయిపోతూ ఉంటారు, సంతోషమైపోతూ ఉంటారు. కొద్ది సమయం కోసమే ఆధ్యాత్మిక మనోరంజనం. కానీ సదాకాలిక ప్రాప్తికి సాధనము జ్ఞానమే. సదా ఈ స్మృతిలో ఉండండి. ఇతరులను కూడా సమర్థులుగా తయారు చేయండి. సదా ఈ యొక్క నష యొక్క ఖుషీలో లేకపోతే జ్ఞాని కానట్టే. ఉన్నతోన్నతమైన భగవంతుడు మీకు లభించాడు. ఇంకే దీన్ని మించినటువంటి నష ఖుషి ఏముంటుంది? మనం ఆయనకి పిల్లలమైపోయాం. మనం బాపు రూపం మనకు లభించింది. సదా బాపు తన రూపాన్ని మనకు ప్రాక్టికల్గా హెల్ప్ లైన్ ఇవ్వడానికి ఇచ్చారు. ప్రాక్టికల్గా మనం పొందాం. బాపు మనల్ని మూలల్లో ఉన్న వాళ్ళని వెతికి బయటికి తీశారు. ఈ ఖుషిలోనే ఉండండి. తమను తాము బాపు యొక్క పిల్లలుగా భావించండి. మనందరికీ కూడా ఒక్కడే తండ్రి, ఒకటే మతం. దీని అనుసారంగా నడవాలి. ఏకీరస స్థితి అనేది ఈ విధంగా నడిస్తేనే మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే బాపు ఉన్నారో, ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే స్థితి ఉంచుకుంటారో సహజంగానే ఏకీరస స్థితి అనేది తయారవుతుంది. ఇలా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. ఇది ఎప్పుడైతే రెండో వాళ్ళు లేకుండా ఉంటుందో బుద్ధి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళేది లేదు. ఇంకెవరూ లేనప్పుడు దేని గురించి చింతన చేస్తారు? వెళ్ళటానికి మార్జనే లేదు. ఏకీ హై, ఒక్కరే తండ్రి. నలుగురు ముగ్గురు లేరు వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటానికి. ఎంతవరకైతే మార్గం క్లియర్ అవుతుందో ఒక్కడే బాప్ అనుకుంటారు. ఈ మార్గంలో సహజంగానే చాలా తేలిగ్గానే పురుషార్థం చేయగలుగుతారు. ఏక్ బాప్, ఏక్ మత్, ఏక్ రస్, ఏకీ పరివార్. ఒకే మాటని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఒక్కడే తండ్రి, ఒకటే శ్రీమతము, ఒకటే భావన, ఒకటే పరివారం. అందరం ఒక్క నెంబర్లోకి వచ్చేస్తాం. ఒక్కడే సదా తోడుగా ఉండేవాడు. బస్ ఇంకేమీ లేదు. కానీ బేహద్కే బేహద్ బాపుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే, సదా ఒక్కనితో పాటే ఉంటూ ఉంటే, ఆ ఒక్కనికి దూరం కాకుండా ఉంటే, ఎక్కడైతే బాపు ఉంటారో అక్కడ మాయ అనేది ఉండదు. బాపుని వదిలేశారో మరలా మాయ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బాపుని దూరం చేసుకోకండి. బాపు దూరం అయ్యే కొద్దీ మాయ దగ్గరైపోతూ ఉంటుంది. మాయ వచ్చేస్తుంది.
బాపుని వదలకండి. లేకపోతే మాయ భూతం పట్టుకుంటుంది. మీరు బాపుతో పాటు ఉండండి. బాపుని సాతిగా తయారు చేసుకోండి. మీరు చేసుకున్నారు కదా, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. బాపూజీతో పాటు ఉండండి. మాయ ఎప్పటికీ కూడా మిమ్మల్ని తాకలేదు. దానికి ధైర్యము లేదు. మిమ్మల్ని తాకితే అది కూడా ముక్తి అయిపోతుంది. మీరు మాయాజీత్ బాప్తో పాటు ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, పరం శాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం వింటూ ఉంటే మీ యొక్క సీటుని, అవినాశి పరంపదాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు. మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్కి మొబైల్లో వస్తాయి. మీరు మీ యొక్క గమ్యాన్ని ఒక్కని వైపుకే, ఒకే మార్గంలోకి, ఒక్క పరివారంతో సదా నడుస్తూ ఒక్కడినే జ్ఞాపం చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.